So we'll see on which task we will work. We'll see. You should work on all tasks. So I will give you keywords. Which keyword you will target. Okay. So let me take the names. First, what we will do? What are the requirements for the website to target? We will see. Okay. First, keywords. What are the keywords we are going to target for this website? Okay. Client will give like this keywords to target. Okay. How many people are there? Okay. 9 members.
7. So these are the keywords the client has been asked to target and bring the website top in search engines. Okay. For this, first we need to do on-page optimization because we should check whether this related keywords having pages in our website or not. Okay. మన క్లయింట్ ఈ కీవర్డ్స్ టార్గెట్ చేయమన్నాడు టు గెట్ ఇన్ ఫస్ట్ పేజ్ ర్యాంకింగ్స్. ఓకే. సో అప్పుడు మనం ఈ కీవర్డ్స్ రిలేటెడ్ గా మన వెబ్సైట్ లో పేజెస్ ఉన్నాయా లేదా, కంటెంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. విల్ చెక్ దట్ వెబ్సైట్ అండ్ యాప్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో దానికి ఈ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో ఉంది. ఓకే. ఇక్కడ ఉంది. ఓకే. అదే సేమ్ టైటిల్లో డిస్క్రిప్షన్ లో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మన టైటిల్లో లేదు. కీవర్డ్ ఉందా మన టైటిల్లో? Is that keyword is available in the title? No, No. No, Then sir. what we should do? Then what we should do? We have to insert this keyword in our title and description. Yes or no? So then immediately we'll contact the developer to place that keyword in the description and title. Or if required, we will ask him to create new page related to web development and app development. Okay. So now I will add this keyword here. This is also newly developed website. So this website, the UO services in Hyderabad is the first page now. Since 1 month they have started working on this. So this website was in first page for this keyword. Okay. So they have targeted this keyword to get in first page. Nearly 1.5 months, I think, this website was developed and started. So we'll see. I will add in this which page in digital transformation page. I want web and app development services page. Yes or no? Yes, sir. So I'm adding that title, whatever the title I need, I'm adding here. Okay. So what is my keyword? Website and
So it is in red color. So we should not do this. So we should reduce the keywords. Okay. To ChatGPT. Give me this title under 60 characters with spaces. Oh, with spaces. So this is the title. It is asking to give. Okay. So I'm coming here. I'm copying here. Okay. So here also I want to give. Include the keyword in this description within 140 characters. So I'm pasting this. Okay. This green color. Okay. So my focus keyword. I'll give my focus keyword also the same. Okay. So I am updating. Actually, you will click the keyword, the developer will do this. Okay. So now I am refreshing it. So the keyword which I need to target, I have added. Okay. So now for this, what I have to do? So I'm copying this. What we call this? ఏమంటాం మనం దీన్ని ఏమంటామండి దీన్ని వాట్ వి కాల్ దిస్ URL. Yes or no? URL, sir. Yes, sir. URL, sir. Yeah. So this is my keyword which I should target, and the URL is this, and my description is Control U. I'm taking the description. Okay. Now mail ID. Which mail ID you are targeting? That means your mail ID which you are using for promotion. Okay. Simple. మనం క్రియేట్ చేసుకోమన్నా కదా ఆ మెయిల్ ఐడి. ఓకే. This is one keyword. This is two. This is three. Four, five. So these are all the keywords you need to target now.
Okay. So these are all common. And if any may ask keywords also. Some directories or source marketing may ask keywords. This is my primary keyword. This should be in small letters. The one should be website development. I'm elaborating this. Services in Hyderabad. Okay. Another one is app development services in Hyderabad. So these are the keywords I have elaborated. Okay. So we will see now how we will target this keyword. Okay. Like this, you should prepare. What is my keyword? It's targeting keyword. This is your targeting keyword. Okay. So suppose this I was given to Bharat. Okay. So how you will target this keyword? Bharat, do you have any idea of this? Sir, email. Idea email నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్నావా చెప్పినప్పుడు email ఉంది సార్, నో ప్రాబ్లం. చెప్పు పాల భరత్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అని ఉంటుంది. పాల భరత్ డాట్ లేదు సార్, డైరెక్ట్ పాల భరత్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఇది పర్సనల్ వాడుకో, ప్రమోషన్స్ వాడుకో, చాలా మెయిల్స్ ప్రమోషన్స్ కోడ్. ఓకే సార్. సో పాల భరత్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ @gmail.com. సో డైరెక్ట్ సబ్మిషన్ ఈవెంట్ చేశారు ఇంతకుముందు? ఏం చేయలేదు సార్ దాని గురించి. ఓకే. జస్ట్ ఒక క్రియేట్ So చేసి this is your పెట్టుకున్నా. mail ID. Okay, this is your mail ID. So ఓకే now we will see. So I have given this keyword to Bharat. So we will see how to promote for this keyword to rank in first page. Okay. What are off-page factors? మెటా ట్యాగ్స్. Those are on-page factors. Bookmarking, Directory, social bookmarking, press release, article submission. submission, Yes. content creating. Yes. So now we will type as pre-directory submission size 2025. Okay. Suppose now Bharat has taken this. We will see whether it is accepting. Come down. See, here he has given some list. We can't say that this all will work. We need to check. Okay. First, we will go to this website. Now, Bharat will go to this website and we will check whether he can submit the website or not. Here it is not. So we will go to other website. No. We'll go this. Like this, we need to check. ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఇంతమంది ఇవన్నీ కూడా సబ్మిషన్కి ఇచ్చారు. లేటర్ వాళ్ళ డొమైన్ మార్చుకున్నారు. ఫస్ట్ డైరెక్టరీ కింద ఇచ్చారు ఇవన్నీ. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొద్దిగా పాపులారిటీ వచ్చేసినాక వేరే విధంగా సైట్ మార్చేసుకున్నారు వాళ్ళు. అర్థమైంది పాయింట్, అది ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఎస్ సార్, అర్థమైంది. No. Go down. Okay. I think this is accepting. No.
This scheme as a news portal. Like this, we need to check. మీరు టైం వేస్ట్ అనుకున్నా సరే ఇలా చెక్ చేసుకోవాల్సింది. ఇది వర్క్ అవుతుంది, సపోజ్ ఈ వెబ్సైట్ వర్క్ అవుతుంది, ఇది వర్క్ అవుతుంది కదా, మీరు షీట్ లో సేవ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ వాటికి సబ్మిట్ చేయొచ్చు కదని. ఇది కొన్ని రోజులు వర్క్ అవ్వచ్చు, తర్వాత వీడు కూడా డొమైన్ మార్చేసుకోవచ్చు, లేదా డొమైన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోవచ్చు. సో నో గ్యారంటీ ఇన్ దట్. ఓకే, సో వచ్చండి, ఈ వెబ్సైట్ నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ సైట్ అని ఉంది, అంటే నేను ఇక్కడ నా వెబ్సైట్ ని సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. One way is after clicking this, you can select the category. After clicking submit site, you can select the category, or you can select category here and then you can click submit. Submit ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు నాది వచ్చేసి what my website is trading Education. software development Training. company. Okay, Education. not it, it's a software development. Business. This website is software development company, HR solution, PO service and all. So I will select business human resources. They are providing HR related. Okay, so your keyword is, what is it? Web development, right? So we'll go further. Your keyword is different, so we'll see any other we can get. So in computers, I will check here. You can go by submit, after you can select here, or you can select here. ఇంకోటి, మనం ఈ స్టెప్స్ అన్ని వెళ్ళిన తర్వాత వాటి పెయిడ్ అనొచ్చు, ఫ్రీ అనొచ్చు. సో ఓపిక్ గా చేసుకోవాలి ఇది. ఓకే, సో ఇది కంప్యూటర్స్ లో వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్. ఓకే, యువర్ కీవర్డ్ ఈస్ web development, means software. So I am selecting software category. అందరూ ఫాలో అవుతున్నారండి? చంద్రశేఖర్, చంద్రశేఖర్, this day not answering. Okay. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చింది. నేను ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ నా వెబ్సైట్ ని సబ్మిట్ చేయాలి. సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. See, I am going to free link, means whenever he wants he can delete. Okay, if we pay money, future link, do for less than $28. Okay, paid. We are submitting whether he will keep our link or delete, his wish. Okay, I am doing my process. మన పని మనం చేస్తాం, వాడు ఉంచుతాడా డిలీట్ చేసుకుంటాడు అనేది వాడి ఇష్టం. ఓకే, మనం ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాము ఇట్లా, ఈ ప్రొఫెషన్ అంతా వాట్ పర్పస్ వి ఆర్ డూయింగ్? మన మన వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ టాప్ లో టాప్ లో రావాలండి. రావడానికి.
ఇట్లా సబ్మిట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది? Backlinks and title. బ్యాక్లింక్ వస్తుంది. So now, Backlinks. సో టైటిల్ నీ టార్గెటింగ్ కీవర్డ్ ఇవ్వండి. దిస్ ఈజ్ మై టార్గెటింగ్ కీవర్డ్. ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది చూసారు, ఆ గ్యాప్ కూడా ఇవ్వకూడదు మనం. హైదరాబాద్ తర్వాత గ్యాప్ వచ్చి కర్సర్ పక్కన. సో వీ షుడ్ నాట్ గివ్ దట్ గ్యాప్ ఆల్సో. సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే షో యాజ్ ఎర్రర్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఒకవేళ ఇట్లా ఇన్నర్ పేజ్ తీసుకోకపోతే URL హోమ్ పేజ్ ఇచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చింది ఇన్నర్ పేజ్ కదా, Yes, this sir. is inner page, yes or no? So Yes, sir. some sites may don't take inner page. If అలా తీసుకోకపోతే హోమ్ పేజ్ ఇచ్చేసేయండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో కేటగిరీ ఇచ్చేసాం. కొన్ని స్టార్ట్ ఓవర్ అంటే ఆటోమేటిక్ కొన్ని ఫీల్డ్స్ అదే తీసుకుంటుంది. లేదు మాన్యువల్గా ఇవ్వాలంటే మనం ఇచ్చాము. సో డిస్క్రిప్షన్, దిస్ ఈజ్ మై డిస్క్రిప్షన్. సీ హియర్, మన బ్యాక్ ఎండ్ లో అండ్ సింబల్ ఇచ్చాం కదండి. సో when we copy, it will take like this. So you should remove this. Okay, ఈ అండ్ సింబల్ కి మనం కాపీ చేసినప్పుడు అలా తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ కూడా అది చెక్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్, ఐఎమ్ పేస్టింగ్ ఇది. ఓనర్ గివ్ కంపెనీ నేమ్ as per టెక్నాలజీస్. మీరు ఏ వెబ్సైట్కి ప్రమోషన్ చేస్తున్నారో ఆ నేమ్ ఇవ్వండి. ఓకే, మెయిల్ మీరు ఏ మెయిల్ వాడదాం అనుకుంటున్నారో అది, ఏ మెయిల్కి మీకు రిప్లైస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది. కీవర్డ్స్, మెటా కీవర్డ్స్ అడిగాడు. సో ఐ కాపింగ్ దిస్. మెటా కీవర్డ్స్ అన్న కీవర్డ్స్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. డిస్క్రిప్షన్ అండ్ మెటా డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ సేమ్. యూ క్యాన్ గివ్ డిఫరెంట్లీ ఆల్సో. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్ అగ్రీ, కంటిన్యూ. ఫీల్డ్స్ అర్థమైన కదండి ఏమి ఇవ్వాలో, అందుకే మనం ఫస్టే ఇది గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నౌ వీ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ వన్ డైరెక్టరీ. See, link submitted and waiting for approval. Submit another link. మనం సబ్మిట్ చేసాం, అయిపోయింది. సో వీడు ఎప్పుడు అప్రూవ్ ఇస్తారో వాడిస్తాం. సో మనం ఇప్పుడు క్లయింట్కి డైలీ వర్క్ చేస్తాం, ఆఫీస్ కంపెనీ జాయిన్ అయ్యే మీరు. సో హౌ యూ విల్ నో, దే విల్ నో ఇన్ విచ్ డైరెక్టరీస్ యూ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్. సో యూ హ్యావ్ టు కాపీ దీస్ అండ్ కాపీ ఇన్ ఎక్సెల్ షీట్ ఆర్ ఆన్లైన్ షీట్. మీకు వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన మెయిల్ ఐడిలో మీరు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేసుకొని అంతే మీరు సబ్మిట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. మీకేం తెలియాలిగా, ఇట్లా ఒక షీట్ పెట్టుకోండి. సో ఫస్ట్ డేట్ వేసుకోవాలి మీరు. డేట్, సీరియల్ నెంబర్, డైరెక్టరీ, డైరెక్టరీ నేమ్ ఆర్ URL. URL అంటే సబ్మిటెడ్ URL అంటే మీరు ఎక్కడైతే పంపిస్తున్నారో, సబ్మిట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ కీవర్డ్, ఏ కీవర్డ్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ అవర్ URL అంటే మనం ఏ పేజీ టార్గెట్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్, ఏ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాం.
These are all proofs that we have submitted in those websites. ఇట్లా చేసుకున్నాం. ఓకే, డేట్ టుడే డేట్ ఈస్ 25/7/25. ఓకే, సో ఫస్ట్ వెబ్సైట్ మీరు ఎందులో సబ్మిట్ చేశారు? ఈ వెబ్సైట్ మీరు సబ్మిట్ చేశారు. సో కాపీ దిస్, పేస్ట్ హియర్. ఏ కీవర్డ్ టార్గెట్ చేస్తున్నారు మీరు? దిస్ ఇస్ ద కీవర్డ్ యు ఆర్ టార్గెటింగ్. పేస్ట్ హియర్. ఓకే, యూఆర్ఎల్ ఏది ఇచ్చారు? దిస్ వన్. డిస్క్రిప్షన్ ఏది ఇచ్చారు? డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వకపోయినా ఏం ప్రాబ్లం. మీకు సేమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలని లేదండి. యూ క్యాన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, బట్ రిలేటెడ్ ఇవ్వండి. సో ఇది, సో ఇట్లా మీరు డైరెక్టరీస్, సోషల్ బుక్ మార్కింగ్, ఏ వర్క్స్ చేస్తారు? ఆర్టికల్ సబ్మిషన్, బ్లాగ్ కామెంటింగ్, అట్లా మీరు ఏ వర్క్స్ చేస్తున్నారో అవన్నీ ఇట్లా ట్యాబ్స్ రెడీ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇది పంపించారు. నెక్స్ట్ ఇది ఈ వెబ్సైట్ అయిపోయింది, క్లోజ్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ గో టు అనదర్ వెబ్సైట్, అనదర్ డైరెక్టరీ. నాట్ వర్కింగ్. దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెబ్సైట్, డైరెక్టరీ క్రిటిక్. Add your directory. This website nearly 10 to 15 years. This website was more than 10 years. Okay. Now I'm submitting for free listing. What you will do? You will give title, email. What is it? Email ID, URL, free, description. అందరు ఫాలో అవుతున్నారండి? ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. ఫాలోయింగ్? సార్ సేమ్ Yes, sir. డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలా సార్ అన్ని మీ వెబ్సైట్? ఇష్టం. రిలేటెడ్ ఏ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చుకో, నో ప్రాబ్లం. ఓకే బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద డిస్క్రిప్షన్ విచ్ వాజ్ ఇన్ ది వెబ్సైట్. ఓకే సో వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? నేమ్. ఈ నేమ్ కూడా రాసుకోండి మీరు. కంపెనీ ఏం కదా సార్? యా, ఏ వెబ్సైట్ సెట్ చేస్తున్నారో ఆ వెబ్సైట్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫీల్డ్స్ అండ్ మిస్ అయితే రాసుకుని ఇట్లా ఈజీగా ఉంటుంది, కాపీ చేసేసాను. దిస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ డైరెక్టరీ. యూ గాట్ హియర్. మన వెబ్సైట్ కూడా వీళ్ళ డైరెక్టరీ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేయమంటున్నాడు. చూసారా? ఇది ఒక డైరెక్టరీ. ఇక్కడ చూడండి, చాలా లిస్ట్ ఇస్తాడు వీడు. ది డైరెక్టరీ క్రిటిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ డైరెక్టరీ విచ్ ఈస్ గివింగ్ ఫ్రీ లిస్ట్ హియర్ టు సబ్మిట్ అస్. మీరు ఈ లోపలికి వెళ్తే థౌజండ్స్ ఆఫ్ డైరెక్టరీ లిస్ట్ ఉంటాయి. ఇదిగోండి, వీటన్నిటిలో సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఈ వెబ్సైట్ మన ఎట్లా సబ్మిట్ చేయాలి? ఇది వచ్చి డైరెక్టరీ అయితే ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ప్లేస్ యువర్ సైట్ హియర్. చూద్దాం సార్, ప్లేస్ యువర్ వెబ్సైట్ హియర్ అంటే ఇది వచ్చేసి అమౌంట్. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ డైరెక్టరీ సైట్, ఇట్స్ సైట్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ డైరెక్టరీస్ లిస్ట్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో ఇది వచ్చి భరత్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నాం. ఓకే, భరత్.
తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఈ site లో ఉంటాయి కదా, సార్. ఈ site లో వాటికి నువ్వు సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకే నీ సార్. కీవర్డ్ ఇది, అందరూ అడిగే డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ. యూఆర్ఎల్ ఓకే ఇది, సార్. డిస్క్రిప్షన్ ఇది, మెయిల్ ఐడి ఇది, కీవర్డ్ ఇది. సో నువ్వు దిస్ వన్, వీటిలో ఉన్నాయి కదా, సార్. వీటిలో సబ్మిట్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. అవ్వచ్చు, ఇవ్వచ్చు, ఏవైనా. ఒక ఓకే 10 సార్. చేసావు అనుకో, నీకు 10-20 డేస్ నీకు అర్థమైపోతుంది విషయం, ఎలా సబ్మిట్ ఓకే. చేయలేదు, ఏ వర్క్ చూసుకొని ఇందులో నువ్వు సబ్మిట్ చేయి. ఓకే సార్. ఓకే, దిస్ ఓకే ఈజ్ సార్. యువర్ టాస్క్ ఓకే సార్. అండ్ విల్ సీ ఇట్. In same way, social bookmarking. So directory is the same site. Can you see? Same website has given free social bookmarking list. You come down here. Okay. So we'll see your website. We'll see what it is. సోషల్ బుక్ మార్క్ అతను కంపల్సరీ సైన్ అప్ అవ్వాలండి. డైరెక్టరీస్ కి అవసరం లేదు. ఓకే, ఓకే సార్. పర్సనల్ అకౌంటా సార్? నో, యూ షుడ్ డూ ఫర్ విచ్ మెయిల్ ఐడి వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రమోట్. ఇక్కడ ఓకే. నేను చూపిస్తున్నా ఏం చేద్దాం. సో అందుకే ఇట్లా వెరిఫికేషన్ ఇచ్చారంటే మెయిల్, మీకు ఇంకా మెయిల్స్ వస్తానే ఉంటాయి. అన్నెసరీ న్యూస్ లెటర్స్, అన్నెసరీ మెయిల్స్ అన్ని వస్తూనే ఉంటాయి. సో దట్స్ వై డోంట్ గివ్ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడీస్. సో హియర్ ప్రొఫైల్ చేసుకోమన్నాను. నేను మార్చుకోండి. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్. ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వట్లేదు. సో అక్కడ దాపేసాను స్క్రీన్. అన్నీ ఒకే రకంగా ఉండవండి, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేలో ఉంటాయి. మనం అవి చేంజ్ చేసుకోవాలి. అదవుతుందా? సార్. అన్ని ఒకే Yes, sir. విధంగా ఉండదు. అకార్డింగ్ టు ది వెబ్సైట్ వి షుడ్ చేంజ్ అవర్ ప్రమోషన్. ఓకే, సార్, దీంట్లో కూడా సేమ్ డిస్క్రిప్షన్ పెడితే ఏం కదా సార్? మీ ఇష్టం. ఐఎమ్ షోయింగ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్. మీకు ఏది కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోండి, బట్ రిలేటెడ్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఓకే. సేవ్ చేంజెస్. చేంజెస్ అయిపోయింది. ప్రొఫైల్ మీకు ఎట్లా అనిపిస్తే అట్లా ప్రమోట్ చేసేయండి, ఏం పర్లేదు. సో
డైరెక్టరీ ఇందాక మనం చూసాం అట్లానే ఉండడం లేదు. దే మే చేంజ్ దే ఫార్మేట్. సో యూ షుడ్ నో హౌ టు గివ్ యువర్ వెబ్సైట్ కంటెంట్. కొన్ని సోషల్ బుక్ ఒకటే అడగచ్చు, కొన్ని ఎక్కువ అడగచ్చు. లింక్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అంటున్నాడు. సో నేను దీనికి ఏం చేస్తాను, ఈ లింక్ ఇస్తాను. సెక్షన్ అనేది టైటిల్ నా టార్గెటింగ్ కీవర్డ్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇది న్యూ విండోలో ఓపెన్ చేయమంట, అదే విండోలో కాకుండా. కరెంట్ విండో అంటే ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అదే బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అయ్యింది, అదే ట్యాబ్లో. కానీ నేనేమన్నా కొత్త విండోలో ఓపెన్ చేయమని. ఓకే, పబ్లిష్. Select all images with Koila. What is Koila? ప్యారెట్ So, అదే కోయిలా మీన్స్ see, now I have submitted this. So now I am copying this. I am going here. It's a social bookmarking. So I will go here. మీరేంటి సేమ్ ఇవే కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడ సబ్మిట్ చేశారు, ఇక్కడ సబ్మిట్ చేశారు. స్టేటస్ 25/7/25 1 టార్గెటింగ్ కీవర్డ్. దిస్ ఇస్ మై టార్గెటింగ్ కీవర్డ్. ఇప్పుడు మనకు ఒక బ్యాక్ లింక్ వచ్చేసింది రాలేదా? ఎస్ సార్. అంతే, అన్ని వెబ్సైట్స్ ఒకలాగా ఉండవు, దానికి తగ్గట్టు మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. URL ఏ URL ఇచ్చాము, ఇదే విధంగా మీరు ఎన్ని సబ్మిట్ చేస్తారో అవన్నీ పెట్టుకోండి ఇక్కడ. డైరెక్ట్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు ఇదే వెబ్సైట్లో మనకి ఇందాక సరే సోషల్ బుక్ కూడా చూపిలా. ఈ వెబ్సైట్లో చూడండి, ఒక కింద ఫోటోలో ఇచ్చాను చూద్దాం. See how he is targeting city wise. SEO service is Delhi, SEO SMO service Delhi. సిటీ వైజ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఇదొక చూసారా, మొత్తం అన్ని కీవర్డ్స్ తో ఒక్కొక్క పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. సో అట్లా చేయాలి ఏదైనా. సీ హియర్, వీటన్నిటిలో లిస్ట్ ఉంది కదా ఈ వెబ్సైట్ ఎస్ సార్. భరత్, వీటన్నిటిలో సబ్మిట్ చేసుకునేది. సార్. వాడు ఏ ఫీల్డ్స్ అడుగుతున్నాడో ఆ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చి వీటన్నిటిలో సబ్మిట్ చేసుకున్నావు. ఓకే సార్. కింద ఇచ్చాడు లాస్ట్ లో. ఓకే. ఆల్రెడీ ఇందులో కూడా ఉంటుంది, మీకు ఇచ్చిన లిస్ట్ లో కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ URL I have given you, right? So I'm Yes, sir. pasting here. Into footer. See here. You do social bookmarking. సార్. Everything. అన్ని చేయి, డౌట్ వస్తే అడుగు. ఓకే సార్. ఇవన్నీ ట్రై చేయి. ఓకే సార్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ Okay. టాస్క్. ఓకే సార్. 10 ఏం చేయమని అట్లా ఎగ్జామ్ ఒక 2-3 చేయి ఒక దాంట్లో.
సరే సార్ చేస్తాను. You will get an idea. Okay, this is your task. ఓకే సార్. And another one who is next. Anil. Anil, your targeting keyword is this. Anil, are you Good, there? sir. Yeah. Yes, there, sir. Desk service in Hyderabad. This is your targeting keyword. Okay. Okay, sir. So you need to change URL, description, mail ID, Mail ID, keyword. keywords. సో ఎగ్జాంపుల్ మీతో కూడా ఫాలో అవ్వండి. మీకు ఇస్తాను, మీరు ఇదే ఫార్మాట్ తయారు చేసుకోవాలి. మీదేంటి కీవర్డ్? హెల్ప్ డెస్క్ కదా. సో గో టు హెల్ప్ డెస్క్ యూఆర్ఎల్. ఎవరికి ఏ కీవర్డ్ ఇస్తే ఆ పేజ్కి వెళ్ళండి. సో యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ టార్గెటింగ్ యూఆర్ఎల్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yeah. Description, control U. Or you can take description here, here, or here. Okay. Well, at the time of submission. Or you can get from ChatGPT. Okay. Okay, sir. ఏదైనా సబ్మిట్ చేయొచ్చు కదా సార్. Yes. This title. This is my description. Your mail ID. Okay. Keywords. So this is my primary keyword. Yes or no? Yes, sir. Yeah. మెటా కీవర్డ్స్ అంటే కూడా అదే కదా సార్. Meta keywords are మెటా same. కీవర్డ్స్. Same. So you can take this also. ఓకే. Because there are keywords which Google is suggesting us. Okay. So now you should submit. I'm giving you a website. This one. డైరెక్ట్. Okay. Here you Okay. have many sites. I'm giving you this URL. See here, three directories. Okay. ఓకే సార్. అది డైరెక్ట్. క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ లిస్ట్ వస్తుంది. ఇది డైరెక్టరీస్ లిస్ట్. ఓకే. అర్థమవుతుందండి? ఇక్కడ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ఒక్కోటి ఓపెన్ చేసి. డైరెక్ట్ సబ్మిషన్ సార్. అర్థమవుతుందా? వినిపిస్తుంది. సేమ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకోండి. చెక్ చేయండి ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ చేయగలనా లేదా అని. సైట్ ఓపెన్ కావట్లేదు, క్లోజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి వెళ్ళండి. లేదు, ఈ సైట్ కూడా లేదు, క్లోజ్. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి. ఇందులో వర్క్ అయ్యేది చూసుకోండి. సబ్మిట్ లింక్. ఓకే. సేమ్ నా ప్రాసెస్ చూసాను. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ సబ్మిషన్ ఆ Yes, sir. ప్రాసెస్ చేయండి.
అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇవాళ రికార్డింగ్ ఇస్తారు మీకు, అవి చూసి మీరు చూస్ చేసేయచ్చు. సో కేటగిరీ ఆ, సెట్ చేసుకుని టైటిల్ యూఆర్ఎల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి మీరు ఇక్కడ. స్టెప్ 2కి వెళ్ళి సబ్మిట్ అవ్వాలి. ఫ్రీకి వెళ్ళండి ఏదైనా. ఇది కూడా ఇచ్చాడు. టు సబ్మిట్. చెక్ చేయండి హౌ టు సబ్మిట్ ఇలాగ సబ్మిట్ లింక్ ఇచ్చాడా, లేకపోతే ఇండియాలోకి వెళ్తే లింక్ ఇచ్చాడా అని చూసుకోండి మీరు. అన్ని ఒకేలాగా ఉండవు. ఇక్కడ ఓకే కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. స్టెప్ 2కి వెళ్తే యూఆర్ఎల్ డైరెక్ట్ కీవర్డ్స్ అడుగుతారు. ఓకే. సార్. హెల్ప్ డెస్క్ అంటే ఏంటి సార్? హెల్ప్ డెస్క్ అంటే ఇప్పుడు మన కేటగిరీ ఏమో బీపీఓ సార్. సర్వీసెస్ కి, పిపి. సిస్టమ్ రిపేర్లు ఉన్న ఓకే. టికెట్స్, కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ కంప్యూటర్. టికెట్స్ రేజ్ చేస్తారు చూసారా, ఓకే. ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చినా అన్- వాళ్ళు అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కేటగిరీలో ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సార్? ఏంటి కంప్యూటర్స్ ఇవి, కంప్యూటర్స్. ఫైనాన్షియల్. కంప్యూటర్స్. యా, కంప్యూటర్స్ ఇంటర్నెట్. గో టు కంప్యూటర్స్. ఓకే. అందులో ఇంకేమైనా ఉంటే తీసుకో. ఇంకేమి దొరకకపోతే మీకు సాఫ్ట్వేర్ చేసుకోండి, ఏదంటే కంప్యూటర్స్ లో బిజినెస్ తీసుకోండి. ఓకే ఓకే, సార్. ఏం తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం, రిలేటెడ్ టు ఐటీ తీసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ 2కి వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ యూఆర్ఎల్ అడగచ్చు. యూఆర్ఎల్ ఇవ్వండి. సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. అందరూ అర్థమవుతుందండి ఎట్లా సబ్మిట్ చేయాలి. ఒక 2-3 చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకే, అర్థమైంది. ఓకే సార్. సెలెక్ట్. ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే మీకు దాని రిలేటెడ్ ఉన్నది కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని చేయాలి సార్? 10 సార్? ఒకటే నీసు 3 చేస్తారు, 4 మీకు అర్థమయ్యే వరకు చేసుకోండి. ఓకే సార్. ఉమ్. సో ఇక్కడికి అంటే ఇది వచ్చినాక ఒకటే సైట్ లోనా అడిగాడు. సార్, లేకపోతే ఉమ్, మన ఇష్టమా సార్? ఇది ఒకటే సైట్ లోనా నెక్స్ట్ సార్, లేకపోతే? అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరూ ఒకటే సైట్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇస్తుంది సపరేట్ గా. ఓకే. అంటే మనం వెబ్సైట్ లో ఫీడ్ ఫీడ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వెబ్సైట్ లో కనుక ఈ డైరెక్టరీలో ఒకళ్ళు సబ్మిట్ చేశారనుకో ఇంకోళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తే తీసుకోదు. ఓకే. ఒక డైరెక్ట్ లో యూఆర్ఎల్ ఒకసారి తీసుకుంది, హోమ్ పేజ్ అయినా ఇన్నర్ పేజ్ అయినా ఒకసారి తీసుకున్నది, ఇంకొకరు సబ్మిట్ చేస్తే తీసుకోదు. సో ఇక్కడ వీడైతే అన్ని పేడ్ అంటున్నాడు. $4, $6, $15, $20. సో ఇది అవసరం లేదు మనకి. అదే. సో క్లోజ్. వీటిలో అలా చెక్ చేసుకోండి ఫ్రీగా ఏమున్నాయి ఏంటో, సబ్మిట్ చేయండి. వీటిలోనే సోషల్ బుక్ మార్క్ ఇచ్చేయడానికి అనుకున్నాం. చూద్దాం ఇస్తాడు వీడు, నాకు తెలిసి చాలా ఉండాలి వీళ్ళ దగ్గర. ఇవ్వలేదు. చూడండి ఫ్రీ సోషల్ బుక్ మార్క్. ఒకవేళ ఇక్కడ వీడు ఇవ్వలేదు, మీరు వెతుక్కోండి ఫ్రీ సోషల్ బుక్ మార్క్. ఇప్పుడు అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇందులో ఉంది కదా
ఇది ఫస్ట్ వెబ్సైట్ విచ్ ఇస్ దట్, యా, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా లింక్స్, అందరూ వినండి. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా లింక్స్, ఈ లింక్స్ సబ్మిట్ చేయండి చాలు. అందరా సార్? అందరూ Okay. వీటిలోకి తీసుకొని కొన్ని అందరూ ఇవి ట్రై చేయండి ఫస్ట్, మీకు ఎలాంటి ప్రాసెస్ తెలిసిపోద్ది. సార్ ఇది వీడియో సబ్మిషన్ సైట్స్ అంటే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది సార్. సేమ్ వీడియో, మనం వీడియో ఏదైనా ఉంటే అంటే ఏదైనా వీడియో అప్లోడ్ చేయాలా సార్, లేదంటే నార్మల్ సైట్ అప్లోడ్ చేయాలి, వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి. అప్లోడ్ చేయాలి? ఇవన్నీ ఇస్తాడు, ఇగో యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్. అందులో మన ఇందులో వీడియో పోస్ట్ మన ఆ, లైక్ మన ప్రోడక్ట్ యొక్క వీడియో అప్లోడ్ చేయాలా సార్, లేదంటే నార్మల్? అవును అవును అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్లో అంతే చేస్తాం కదా, యూట్యూబ్ అంటే వీడియో వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా అంతే. అది ఏది అడిగితే చూడండి, లైక్ ఒక వెబ్సైట్ ఏది ఏదైనా అడగాలి. ఓపెన్ చేయరా సార్? వీడియో ఇవ్వమంటే ఇస్తాను, ఆ వీడియో చిన్న కూడా వీడియో ఇస్తే ఇవ్వమంటే బెటర్ మీకు కదా. చాట్లో వస్తుందా? చార్ట్ లో వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు మేము ఇది తీసుకోవాలంటే మీరు చార్ట్లో ఇవ్వాల్సిందే కదా సార్, ఆ, ఈ టాస్క్ చేయాలంటే కూడా. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే అందరూ మీకు సార్. కీవర్డ్స్ ఇస్తాను. ఓకే సార్. అనిల్, మీరందరూ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి, ఎందుకంటే అందరికీ కాపీ పేస్ట్ చేయాలంటే అది చాలా టైం పడుతుంది. Yes, సో sir. నేను ఏం అవును సార్. చేస్తానంటే, కీవర్డ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి లేకపోతే ఆ వెబ్సైట్ మనకు చెప్తాను, కావాలి కదా సార్, అంటే మీరు ఏదైతే నేను చెప్తాను. అండ్ కీవర్డ్స్ వెబ్సైట్ చెప్పండి సార్. యా, టైటిల్ సో మెయిన్ అనిల్ ఇచ్చు కదా, టైటిల్. నేను ఎస్ సార్. అందరికి ఒక్కొక్క కీవర్డ్ పెట్టేస్తాను, ఈ ఫైల్ అందులో పెట్టేస్తాను. ఓకే, ఓకే సార్. ఓన్లీ టార్గెటింగ్ కీవర్డ్ వెబ్సైట్ నేమ్ అంతే. చాలు సార్. అంతే సార్. చంద్రశేఖర్, కానీ ఇందాక మీరు ఒక నేమ్స్ వెబ్సైట్ చెప్పండి, చెప్పారు కదా ఒక్కొక్కటి సార్. నేమ్స్ చెప్పండి నాకు. నేమ్స్ సాయి కృష్ణ ఉంటాడా? ఎస్ సార్. మహేష్. నెక్స్ట్ ఎవరు ఇంకా? కోట మహేష్, మహేష్, ప్రసాద్, ప్రసాద్, ప్రియాంక, ప్రియాంక, పూజిత, సాయి కృష్ణ అయిపోయింది. పెద్ద కుడిపుడి, పెద్ది కుడిపుడి. ఓకే. అంతే సార్. ఇంకొకరు ఉండాలి ఎవరు? 9 మెంబర్స్ సార్. 1, 2, 3, 4, భారత్ సార్. 5, 6, 7, 8, 9 మెంబర్స్ తర్వాత అయిపోయింది. స్టార్టింగ్ అయిపోయాడు కదా. 9 మెంబర్స్ అయిపోయింది సార్. 9 దీంతో మెంబర్స్ కలిపి 10 మెన్షన్. ఉన్నట్టుంది సార్. ఓకే, ఓకే, ఇది వదిలేసేయండి. సో ఏం చేస్తారంటే అందరూ ఈ ఫార్మాట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఈ వెబ్సైట్ తీసుకోండి అందరూ. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే సార్. టేక్ దిస్ వెబ్సైట్. ఓకే, ఓకే సార్. వెబ్సైట్ అందరూ గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, ఓకే సార్. టైప్ చేయండి, అవన్నీ చేసినాయి మీకు ఇది కిందకి వెళ్ళి గూగుల్స్. నాకు చూపి, అసలు మీకు అర్థమైతే చాలు. ఓకే సార్. అంటే మీకు సేవ్ అర్థమైతే చేసుకొని చాలు. పెట్టుకోవాలి కదా సార్. ఉమ్, అంటే అలవాటు అయిపోతుంది కదా సేవ్ చేసుకుంటుంటే. సేమ్ మీకు మీ రియల్ టైంలో కూడా అంతే ఆ, ఉంటుంది. అదే సార్. There are those. ఓకే. ఇదిగోండి, ఇక్కడికి వెళ్ళండి, వీటిలో మీకు తోచినవన్నీ చేసేయండి, ఓకే సార్. రాకపోతే ఓకే డౌట్స్ సార్. అడగండి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఓకే సపోజ్ సార్. ఇందులోకి వెళ్ళారు మీరు, బ్లాక్ సబ్మిషన్ ఆ, ఒక సైట్ లోకి వెళ్ళిన అది వర్కౌట్ లేదు అనుకో, వదిలేయండి దాన్ని. ఇంకొక సార్. ఈ బ్లాగ్స్ పట్టేది మనం వెబ్సైట్ క్రియేట్, ఇది కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఈ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మీరు. ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అయిపోయింటే మీకు క్రియేట్ ఏ బ్లాగ్, మీ కీవర్డ్ మీద ఒక బ్లాగ్ తయారు చేయండి. సపోజ్ చేస్తున్నాను, డిస్ప్లే నేమ్, ఇక్కడ నా కీవర్డ్ పెడతాను. ఇక్కడ నేను మీ కీవర్డ్ మీద ఒక బ్లాగ్ క్రియేట్ చేసుకోండి.
ఓకే, ఒక పోస్ట్ చేయండి. టైటిల్, నా టైటిల్ అదే. డిస్క్రిప్షన్, ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి. సో ఇదేగా అది. ఏ కంటెంట్ అంతా కాపీ చేసుకోండి. ఇట్లా కాపీ చేసుకోండి కంటెంట్ అంతా. ఇంటర్నల్ లింక్స్ ఇవ్వండి. సో డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ లింక్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్సర్ట్ లింక్, వాట్ ఈస్ మై లింక్, దిస్ ఇస్ మై లింక్. ఓపెన్ ఇట్ ట్యాబ్, అప్లై. అట్లా లింక్స్ ఇవ్వండి మన వెబ్సైట్కి వచ్చేటట్టు. See, అంటే బ్లాక్ క్రియేట్ పబ్లిష్ చేసుకుంటే చేస్తున్నాం. మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఏంటో బ్లాక్ క్రియేట్ చేసినాక మనకి యూజ్ ఏంటి సార్? బ్యాక్ లింక్. బ్యాక్ లింక్. ఈ బ్లాగ్ ఆ కీవర్డ్ కి మనకు ఒక బ్యాక్ లింక్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే చూడండి. సార్. దీన్ని ఇంకా మీ నీటికి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది. సో దీని లింక్ చూద్దాం ఎక్కడ ఉందో. అప్డేట్. This is your link. బ్యాక్ లింక్ తయారైపోయింది మీకు, మీ కీవర్డ్ కి. Yeah. ఇప్పుడు సర్చ్ ఇంజిన్ లో ఎవరన్నా ఈ కీవర్డ్ టైప్ చేశారనుకోండి, సమ్ టైమ్స్ ఈ Okay. పేజ్ చూపించచ్చు. అప్పుడు ఈ పేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళు మన పేజ్కి రావచ్చు, మన site కి. ఓకే సార్. అదే బ్లాగ్ ద్వారా ఇట్లా ఇది చేసుకోండి. వెర్ ఇస్ దట్, ఇచ్చేయండి. అట్లా పీపీటీ, ఆన్లైన్ పీపీటీ క్రియేట్ చేసుకోండి, సబ్మిట్ చేయండి పీపీటీని. అట్లా చూడండి అన్నిటి. మీకు వచ్చిన ట్రై Okay. చేయండి. మీరు ఇందులో పర్ఫెక్ట్ అయితే మీరు ఆర్గానిక్ వేలో కీవర్డ్స్ టాప్ చేయగలరు. ఓకే సార్. ఇవి చాలు మీకు. హాఫ్ పేజీ ఇవి చేస్తే మీరు కీవర్డ్స్ టాప్లో తేగలరు. నెక్స్ట్ ఉంటుంది సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేయటం, ట్యాగ్ చేయటం. అది ఎవ్రీ వన్ నోస్. షేర్ చేయటం ఆర్గానిక్గా. సో Yes, sir. ఎస్ఈఓ పరంగా కీవర్డ్స్ టాప్ రావడానికి ఇది మీరు ఇవి చేయండి చాలు. మీకు ఇవి కాదు ఇంకా కావాలనుకుంటే మీరు వెళ్ళండి, ఎత్తుకోండి. యూ కెన్ సర్చ్ హియర్, సో మెనీ విల్ కమ్. See instant approval. Check them all. Submit here. కొన్ని sites లో ఇచ్చినవే మళ్ళీ ఇస్తూ ఉంటారు. సో చూసుకుంటా ఇవన్నీ చాలా ఇచ్చారు. మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని దొరుకుతాయి. డైరెక్ట్ స్పీచ్, డైరెక్ట్ తర్వాత సోషల్ బుక్ మార్కింగ్. ల్యాక్స్ లో ఉంటాయండి సైట్స్ లిస్ట్. ల్యాక్స్ లో. Yeah, sir. వారంటే కూడా మీరు సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నెట్లో కూడా. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. మన ఆఫ్ పేజ్ లో ఉన్న వాటన్నిటికీ కూడా ఇక్కడ వెతికి మీరు చూసుకోవచ్చు. టు ఫాలో బుక్ మార్కింగ్ వెబ్సైట్స్. ప్రెస్ రిలీజ్, బెస్ట్ ప్రెస్ సబ్మిషన్ రిలీజ్ చాలా దొరుకుతాయి మీకు. ఇమేజ్, మీకు చాలా దొరుకుతాయి మీకు. ఓకే, ఇట్లా సెర్చ్ చేసుకోండి. ఇవి చూడండి చాలు, మీకు ఐడియా వచ్చేసింది. Okay. Search for all these, you get best idea. I will share this file in okay, Sure. chat. Okay. Okay. సార్ ఆఫ్ పేజ్ లో కంటెంట్ క్రియేషన్ ఉంటుంది కదా సార్? Off page లో కంటెంట్ క్రియేషన్. మీరు సబ్మిట్ చేస్తున్నారు కదా, సార్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి వాటి కోసం.
చాట్ జీపీటీ ఉపయోగించు, గ్రోక్, డీప్ సీక్. ఇప్పుడు ఓకే. మీ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళకి ఫ్రీ వస్తుంది కదా, అంటే అవును సార్, పర్ఫెక్సిటీ. ఒకటి ఎస్ సార్. 24 12 months రీసెర్చ్ చేయండి. క్రియేట్ చేసిన దాన్ని స్పిన్ బోట్ లో రీరైట్ టూల్స్ లో రీరైట్ చేయండి కంటెంట్. మనకు తెలిసినవే కాకపోతే ఎట్లా చేయాలి తెలియక కూర్చున్నాం మనం అంతే. ఇప్పుడు మీరు కంటెంట్ రైటర్స్ అయిపోయారు కావలేదా? అయిపోయారు కదా. ఎస్ సార్. ఆర్ ఆల్ కంటెంట్ రైటర్స్ నౌ, టెక్నికల్ కంటెంట్ రైటర్స్. కొద్ది ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆ టూల్స్ ఉపయోగించుకు వస్తే యువర్ కంటెంట్ రైటర్స్. అదే మీ డౌట్. ఎస్ సార్. కంటెంట్ క్రియేట్ చేయండి బట్. సో ఇది చేయండి, మీరందరూ ఇవి టార్గెట్ చేయండి. సాటర్డేస్ అంటే ఒక 1 hour కూర్చుంటారు, లేదా 1 week రోజు చేస్తే మీ ఇష్టం. వీళ్ళు ఈ కీవర్డ్స్ ట్రై చేయండి. మీకు ఇది వస్తే SEO వచ్చేసినట్టండి. ఇవి చేయగలటం వస్తే మీకు యూ కెన్ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆన్ SEO. సార్ మీరు ఇప్పుడు ఇవన్నీ వీడియో చెప్పారంటే సార్ ఇప్పుడు ఆ? వీడియో సబ్మిషన్ మేడం? అంటే మన వెబ్సైట్ కి సంబంధించిన వీడియో ఉండాలి కదా. అవును, మన వెబ్సైట్ సంబంధించిన వీడియో ఉండాలి. లెట్ మీ చెక్. స్మాల్ వీడియో some company profile is there. I am sending this video. Is it possible? I think it's possible. So I sent a video and task. Download this. Are the people downloading? ఎస్ సార్. డౌన్లోడింగ్ సార్. Yes, sir. డౌన్లోడెడ్ సార్. Everyone? నో సార్. Oh, right. So you people who are on the team, who are in this program session, be in contact. ఒకళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు, ఒకరికి రాలేదు, ఇంకొకరికి ఆఫర్ ఛాన్స్ ఇవ్వండి. నేను ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చాను, యూ గో ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. ఆఫర్స్ అనేవి అలాగే క్రియేట్ అవుతుంది. కాంటాక్ట్స్ తీసుకోవడానికి లేదు కదండి సార్ ఆప్షన్. ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అంటే మా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళని అడిగితే లేదన్నాడు సార్, అలా ఏమి ఉండదు. కంపెనీ ద్వారా లేదా కంపెనీ వాళ్ళకి ఇవ్వండి. కంపెనీకి ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి వచ్చారు, కంపెనీ వాళ్ళకి చెప్పండి. అలా అని కాదు సార్. ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ ఉంది, ఈ బ్యాచ్ ఉంది. ఈ బ్యాచ్ కంటే ఒక గ్రూప్ ఏం లేదు సార్ నార్మల్ గా. ఒకవేళ Okay. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా పాస్ చేద్దాం దెన్ వాట్ యూ డూ ఈస్ ఇన్ఫార్మ్ టు కంపెనీ. సో నేను పలానా Okay. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి వచ్చాను,
నాకు రాలేదు వేరే ఎవరు ఉంటే పంపించమని అట్లా ఇన్ఫార్మ్ చేసుకోండి. అట్లానే తెలిసింది. యా All of you downloaded. Yes, sir. Even though I will ask the management to send you these files. Okay. ఓకే సార్. I'll ask the management to send these files to you. ఓకే సార్. Yeah. So you try చేయండి. మీరు SEO పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు. ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు ప్రమోషన్ మనం పర్ఫెక్ట్ website- అయిపోతారు. ఒక ఏ email కీవర్డ్ అయినా టాప్ తీసుకురాగలరు. ఓకే సార్. ఐఎమ్ గివింగ్ 200% కాన్ఫిడెంట్. చేయండి అంటే సార్. ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఇదేనా సార్? నో, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే అందులో SEO, గూగుల్ SEM, SMO. అది ఓకే సార్. అంటే లైక్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇవి మాడ్యూల్స్. అదే మీరు అడిగింది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అని అడిగింది. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ sir, email డిజిటల్ marketing మార్కెటింగ్ లో అడుగుతుంది. ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్. ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే ఓకే. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. We have session on that. This is SEO. ఇది కనుక వస్తే Off మీరు pages. SEO లో ఇంట్రో చేసుకోవచ్చు మీరు. అండ్ ఆన్ పేజ్ థియరీగా రెడీ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ ప్రాక్టికల్స్ ఫర్ రియల్ టైమ్ ప్రాక్టికల్ ఫర్ Off ఆర్గానిక్. pages. Organic. మీరు ఆన్ పేజ్ అనేవి ప్రాక్టికల్స్ మీరు థియరీగా చదువుకొని వెళ్తే చాలు ఇంటర్వ్యూకి. అవి కూడా చూసాం కదా మన రియల్ టైంలో. అనలిటిక్స్ కోడ్ తీసుకొని పెడుతున్నాము, URL సబ్మిట్ చేయటం, పేజ్ క్రియేట్ చేయటం, URL క్రియేట్ చేయటం. ప్రాక్టీస్ 1-2 months ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్గా అర్థం అవుతుంది. సో ఒకటి చేసి అర్థం అయిపోయిన వదలద్దు, ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ కాపీ ఇన్ షీట్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. ఓకే, ఓకే సార్. షీట్ పెట్టుకుని ఉంటుంది. మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది, అందరికి క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రాక్టీస్ ఆన్ దిస్. Okay, sir. We'll catch on Monday. Okay, sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night. all. Thank you, sir. Happy weekend, Bye. sir. Thank you. Thank you, sir.